Hello students, today we are going to study about the subject biology, in which chapter first is a reproduction in lower and higher plants. In previous lecture we already saw what is mean by the reproduction. जे reproduction म्हणजे काय हे आपण पाहिलेलं होतं. In that reproduction, the reproduction means the production of the offsprings like their parents. पॅरेंट्स काय करतात तर त्यांच्यासारखंच दुसरं जीव जन्माला घालतात, त्याला आपण काय म्हटलेलं होतं, रिप्रोडक्शन म्हटलेलं होतं. इन दॅट मेनली टू प्रोसेसेस आर दॅट asexual reproduction and sexual reproduction. In asexual reproduction we are using vegetative parts of the plant for their reproduction. That is means the asexual reproduction. In that the two gametes, two compatible gametes are not used for their reproduction. And they mainly three types of reproduction are given here. First one is the fragmentation. In fragmentation, the plant get fragmented into two or more parts. The fragments in fragmentation, the plants get cutting in a two or three parts in a favorable condition, and they grow like their parents. जे इथे काय होतं तर एखादा प्लांट असेल, तो प्लांट काय होतो तर 2 ते 3 पार्ट मध्ये त्याचं कटिंग होत असतं त्याच्या कंडिशननुसार. आणखी त्यांचा म्हणजे ते जे पार्ट्स आहेत ते पार्ट्स ग्रो करायला लागतात, त्यांच्या पॅरेंट्स प्लांट सारखे ते काय व्हायला लागतात तर ग्रो व्हायला लागतात. यालाच आपण काय म्हणतो तर फ्रॅगमेंटेशन असं म्हणतो. आफ्टर दॅट सेकंड वन, द एक्झाम्पल ऑफ दिस फ्रॅगमेंटेशन इज स्पायरोवायरा. देन budding. In budding, is example is we are taken here. Is example, in each plant there are one or more buds are get formed there, and each bud cut down from this parent plant, and they grow as a parent like a parent plants. म्हणजे ते काय होत असतात तर ईस्ट मध्ये जे बर्ड्स असतात ते बर्ड्स एक किंवा एकापेक्षा जास्त बर्ड्स आपल्याला पाहायला मिळतात, आणि ते बर्ड्स जे आहेत ते काय होतात तर फेवरेबल कंडिशन मध्ये ते कट होतात पॅरेंट्स प्लांट पासून, आणि ते ग्रो करायला लागतात. म्हणजे ते नॅचरली वाढायला लागतात त्यांच्या पॅरेंट्स प्लांट सारखे, आणि एक नवीन प्लांट तिथं काय होतो ईस्टचा आपल्याला तयार झालेलं पाहायला मिळतो. देन थर्ड वन इज स्पोर फॉर्मेशन. स्पोर फॉर्मेशन मध्ये इट इज एक्झाम्पल इज Chlamydomonas. Chlamydomonas, another example of this spore formation is their spores, flagellated spores are get formed in this process, and these spores are used after their maturity. They are used for as a vegetative part of this plant, and they are using for their asexual reproduction. They grow like their parents plants also. जे इथं काय होत असतं तर स्पोर्स जे आहेत हे फ्लॅजिलेटेड स्पोर्स आर गेट फॉर्म हिअर. ते स्पोर्स फ्लॅजिलेटेड आहेत, त्यांच्या मुवमेंटसाठी आपल्याला केसासारखे 2 भाग आलेले फ्लॅजिलाज आपल्याला पाहायला मिळतात, आणि त्या फ्लॅजिलांचा उपयोग करून ते काय व्हायला लागतात तर बाजूला जाऊन ते पॅरेंट्स प्लांट सारखेच ग्रो व्हायला लागतात. आफ्टर दॅट another 3 methods are given in your book. First one is binary fission, which get happen in amoeba. That is binary fission. which amoeba one parent amoeba get cut down into 2 parts, and these 2 separate progenies, they are growing as like a parent cell amoeba. जे अमिबा सारखेच ते 2 पार्ट्स काय व्हायला लागतात तर छोट्या छोट्या अमिबांमध्ये त्यांचं रूपांतर होत असतं. देन कोनिडिया फॉर्मेशन. इन कोनिडिया फॉर्मेशन the example is penicillium. The conidias means spores like structure. म्हणजे स्पोर्स फॉर्मेशनचा हा एक प्रकार आहे, ज्याच्यामध्ये काय होत असतं तर पेनिसिलियम इन मॅच्युरेशन. After the maturation, the penicillium plant produce some spores in sporangium, and after the in favorable conditions, these spores or sporangiums are get blast, and these spores after the maturity they they spread everywhere and growing like a penicillium plant.
जे हे इथे काय होत असतं तर स्पोर्स फॉर्मेशन हा बीजाणुधणीमध्ये स्पोर्सचं फॉर्मेशन होत असतं, बीजाणूचं फॉर्मेशन होत असतं आणि हे काय होत असतात तर त्यांचे फेवरेबल कंडिशन जे आहेत त्या फेवरेबल कंडिशनमध्ये हे जे स्पोर्स आहेत ते दे आर ग्रोइंग लाईक देअर पॅरेंट प्लांट. Then after that gemule formation. The example of this method is sponges which are we saw in sea water bottom level. जे सी वॉटरची जी बॉटम लेवल आहे इथं आपण हे स्पॉन्जेस बघतो. स्पंज फॅमिली मधला हा एक प्रकार आहे. त्या स्पॉन्जेस मधला एक कोणताही पार्ट आपण घेतला तर त्यांच्यापासून आपण नवीन स्पॉन्ज तयार करू शकतो. एवढी कपॅसिटी या जेमिल फॉर्मेशन मध्ये आपल्याला काय होत असते पाहायला मिळत असते. देन आफ्टर दॅट वी आर in this asexual reproduction we saw already that the vegetative part of the plants we are using here for their reproduction. Here another point is given here, vegetative reproduction. Vegetative reproduction, what is meant by the vegetative reproduction? The vegetative part of the plants which is mainly used for their reproduction, that is means the vegetative reproduction. जे इथं काय केलं जातं तर व्हेजिटेटिव्ह पार्ट जो आहे त्या प्लांट्सला, या प्लांट्स त्या व्हेजिटेटिव्ह पार्ट्सचा वापर आपण इथं त्याच्या रिप्रोडक्शन करता करत असतो या न्यू प्लांट क्रिएट करण्याकरता आपण इथं करणार आहोत. देयर आर few methods are there for the this reproduction, vegetative reproduction. In vegetative reproduction mainly it is natural methods are there, few natural methods are there and few artificial methods are also developed for our human रिक्वायरमेंट्स. जे आपल्या मनुष्याच्या गरजा पुरवण्याकरता आपल्याला काय केलेलं आहे आपण तर इथं काही आर्टिफिशियल मेथडचा सुद्धा व्हेजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शन करता आपण इथं काय केलेलं आहे वापर करून घेतलेला आहे. द फर्स्ट मेथड फॉर द व्हेजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शन इज कटिंग. म्हणजे कटिंग ही एक फर्स्ट प्रोसेस आहे. याच्यामध्ये आपण काय यूज करतो तर द पार्ट ऑफ दिस प्लांट वी आर युजिंग हिअर, that is bud. We have cut down the buds of these plants for their reproduction and going to cultivate these buds on another plant. जे या इथं काय करतो आपण तर बर्ड्सचा जो पार्ट आहे तो बर्ड्सचा पार्ट आपण कट करून घेतोय आणि तो बर्ड्सचा पार्ट आपण काय करतोय तर दुसऱ्या एखाद्या प्लांटवर आपण तो फिक्स करतोय and we are taking a one plant there. एक्झाम्पल इज रोज. रोज मध्ये आपण काय करतो तर रोज मध्ये असणारे बर्ड्स आपण यूज करत असतो. म्हणजे गुलाबाच्या झाडाचा एक डोळा जो आहे ज्याला बड म्हणतो आपण किंवा कोंब जो आहे तो कोंब काढून आपण काय करतो दुसऱ्या एखाद्या गुलाबाच्या झाडाचा ज्याला मुळं आहेत खाली अशा पार्ट्सचा आपण काय करतो डोळा काढून त्याच्यामध्ये हा आपला डोळा बसवून कलमाचं झाड जे आहे आपण याच्यापासून मिळवत असतो. That is cutting process. Cutting process is mainly for this process we are using three parts. First one is stem of the plant, then second one leaf of the plant and third one is root of the plant. जे इथं आपल्याला तीन पार्ट्स आहेत त्यांचं आपण कटिंग करून ह्या रिप्रोडक्शन साठी यूज करू शकतो. त्यातला फर्स्ट पार्ट इज स्टेम. द एक्झाम्पल इज रोज अँड बोगनविला. Then second one is leaf cutting. In this process we are using the sansevieria. Then third one is root cutting. For this we are using the blackberry plant. Blackberry plant चं root cutting आपण इथं काय करत असतो घेत असतो. After that second process is grafting method. For this we are using grafting. In this method what we are doing here, two parts of different plants we are joined here like and they grow like a one plant. जे इथं काय करतोय आपण तर दोन प्लांट्सचं आपण कटिंग घेतोय, दोन प्लांट्सचे कटिंग केलेले पार्ट्स आपण इथे जॉईन करतोय आणि त्यांच्यापासून एकच झाड आपण काय करत असतो मिळवत असतो. हिअर वन plant is here which is a rooted one. What we called it a stalk.
stalk, and this is a part of another plant which is totally cut down, that is a scion. तर हा जो सियॉन आहे आपण काय करणार आहोत, या रूट असलेल्या स्टॉकवर आपण हा पार्ट जॉइन करणार आहोत. अँड आफ्टर द जॉइनिंग वी आर बाइंड देम लाइक दिस. What we are doing here, we are we take one part of the cutted plant which is scion and join it on a stalk which is the rooted part of the plant, and after that after few days they growing like a one plant. जे इथं काय करतो आपण, एका प्लांटचा रूट असलेल्या पार्टवर आपण काय करणार आहोत, तर दुसरा प्लांटचा कट केलेला जो पार्ट आहे तो आणून जॉईन करून आपण यांच्यापासून काय करतोय, तर एकच प्लांट तयार करतोय. दिस मेथड वी कॉल्ड इज ग्राफ्टिंग. म्हणजे ह्या मेथडला आपण काय म्हणणार आहोत, तर ग्राफ्टिंग असं म्हणतो. तर हे ग्राफ्टिंग जे आहे, द एक्झाम्पल ऑफ दिस ग्राफ्टिंग इज ॲपल. जे सफरचंदाची झाडं आहेत त्याच्यामध्ये अशा पद्धतीचं ग्राफ्टिंग केलेलं आपल्याला पाहायला मिळतं. When we are graft the bird, that is called bird grafting. म्हणजे ज्यावेळी आपण बर्ड एखादा जो कोंब आहे, कोंब ज्यावेळी ग्राफ्ट करत असतो त्यावेळेला त्या मेथडला आपण काय म्हणतो, वी कॉल्ड इट द बर्ड ग्राफ्टिंग असो. देन रोज प्लांट अँड पेयर प्लांट, these are two more example of this grafting method. ग्राफ्टिंग मेथड मध्ये आपण रोज प्लांट सुद्धा आपण काय करत असतो, तर कटिंग करून एका रूटेड प्लांटवर दुसरी फांदी दुसऱ्या रोजची फांदी आणून आपण बसवली तर त्याच्यापासून आपण काय करू शकतो, तर एकाच प्लांटवर आपण वेगवेगळ्या कलरचे रोजेस जे आहेत हे रोजेस आपण घेऊ शकतो बाय यूजिंग दिस ग्राफ्टिंग मेथड. आफ्टर दॅट थर्ड पार्ट इज टिश्यू कल्चर. In this method, what we are doing here, it is a method by which a small amount of the plant we are using here for a tissue. Small amount of the plant tissue is carefully grown and give the many plants. जे इथे आपण काय करतो, तर जे प्लांट आहेत त्यांचे स्मॉल अमाउंट आपण कल्चर मध्ये काय करतोय, तर ग्रो करतोय आणि त्यांच्यापासून आपण न्यू प्लांट्स आपल्याला काय करायचे हे घ्यायचे आहेत आणि त्या प्रोसेस करता आपण हे काय करतो, टिश्यू कल्चर ही मेथड यूज करतो. देन micro propagation method is also there to use now day. जे आताच्या दिवसांमध्ये मायक्रो प्रोपगेशन नावाचं एक मेथड आहे जे आपण यूज करतो. जे स्मॉल पार्ट वी आर यूजिंग इन दिस प्रोसेस अँड वी आर टेकिंग अ लॉट ऑफ व्हरायटीज ऑफ द प्लांट्स फ्रॉम दिस. जे काही छोट्याशा पार्ट्स पासून आपण जास्त प्रमाणामध्ये वनस्पती आपण ह्या ठिकाणी काय करू शकतो, यांच्यापासून घेऊ शकतो. दॅट इज द mainly vegetative reproduction. In that what we saw here, first one cutting process, grafting process, and after that tissue culture method we see here. In last what we saw, see in reproduction, associated reproduction is there, then fragmentation, budding, spore formation. Another three methods: binary fission, conidia formation, and gemel formation. And this today's lecture we see already vegetative reproduction, cutting method, grafting method, and tissue culture method. Okay, thank you.